देखो छुआ आउ किसी रासायनिक प्रतिक्रिया अच्छे जमी आम पढ़ी कौन 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 पढ़ी प्रथमटा कौन संश्लेषण विघटन विस्थापन विस्थापन द्वैत विस्थापन जारण विजारण उभय जारण विजारण एतिक जाइए तापरे आउ किछि अछंती तापकोशी प्रतिक्रिया कौन तापकोशी प्रतिक्रिया तापकोशी प्रतिक्रिया कौन ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप आवश्यक कौन जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप आवश्यक से गुड़ी को ताप शोषी प्रतिक्रिया कहती कौन कहती ताप शोषी प्रतिक्रिया कहती साधारणतः गुड़ाक विघटन नॉर्मली व्यवहार करा जाए क्या व्यवहार करा जाए विघटन प्रतिक्रिया व्यवहार करा जाए जमी आम एग्जांपल नवा पूर्व पढ़ी CaCO3 एटा कौन छुआ चूर्ण पत्थर मार्बल चूर्ण पत्थर है कि छुआ ताप आवश्यक कौन आवश्यक ताप आवश्यक ताप देले ये कौन हम ना कैल्शियम ऑक्साइड युक्त कार्बन डाइऑक्साइड एटा की चूर्ण छुआ पल्ली चूर्ण कौन पल्ली चूर्ण बुझेगा कि नहीं तेणु ए क्षेत्र में कौन है छुआ ना ताप आवश्यक है तापर आवश्यकता घटिला बुझे लगे तेणु एवं ये कौन ताप शोषी जमी आ गोटे एग्जांपल नवा कपर ए क्षेत्र में देख गोटे संश्लेषण प्रतिक्रिया दरकार आसूची कपर प्लस कौन ना ऑक्सीजन ए क्षेत्र में ताप ताने कपर को उत्तप्त कले वायु उपस्थिति रे से कौन हम ना कपर ऑक्साइड कौन हो कपर ऑक्साइड तेणु ये विघटन प्रतिक्रिया ये संश्लेषण प्रतिक्रिया किंतु ओवरऑल प्रत्येक प्रतिक्रिया कौन दरकार ताप दरकार ताप नहेले ये प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया चली पार ना तेणु जो रासायनिक प्रतिक्रिया चलवा कौन दरकार ताप आवश्यक से ताप शोषी प्रतिक्रिया कहुए कौन कहुए ताप शोषी प्रतिक्रिया कहुए बुझेगा कि नहीं ना क्या बुझीपार एवटा है तार एग्जांपल तेणु ताप शोषी प्रतिक्रिया कौन तार एग्जांपल जेठी ताप दरकार तीर चिन्ह उपरे नॉर्मली कौन करती ताप लेखा जाए आउ किछि अछि जो भी ताप आवश्यक कौन लिखेबी ताप आवश्यक तेणु जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप आवश्यक गला ताप निर्गत हुए सॉरी किसी रासायनिक प्रतिक्रिया अच्छे ताप निर्गत हो बाहर ताको कौन कहती ताप उत्पाद प्रतिक्रिया कौन कहती ताप उत्पाद प्रतिक्रिया तेणु ताप उत्पाद प्रतिक्रिया कौन छुआ जो रासायनिक प्रक्रिया रे कौन हुए ताप उत्पन्न हुए ताहाकू कौन कहब ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कहुए कौन कह जाए ताप उत्पादी प्रतिक्रिया
କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଛୁଆ ନା କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଳିଲେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦିଏ, ଯୁକ୍ତ ତାପ ଦିଏ। କଣ ଦବ? ତାପ ଦିଏ। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଥାଏ, ଗୋବର ଗ୍ୟାସ କଣ ହୁଏ? ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥାଏ। ଗୋବର ଗ୍ୟାସ କଣ ଗ୍ୟାସ ଥାଏ? ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ସଂକେତ କଣ? CH4। ତାକୁ ଜାଳିଲେ କଣ ଦବ ନା CO2 ଇଏ ଗ୍ୟାସ ଫର୍ମରେ ଦବ, ପ୍ଲସ H2O ଇଏ ବି ଗ୍ୟାସ ଫର୍ମରେ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ କଣ ଦବ ନା ତାପ ଦବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? କଣ ଦବ? ତାପ ଦବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ କଣ କଣ ନା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କଣ? ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅର୍ଥାৎ ଏ ସବୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଣ ହୁଏ? ତାପ ବାହାରେ ବା ତାପ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ଆହୁରି ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ନେଇପାରିବ। ବହି ଦେଖିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଖୋଜିକିରି ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ନିଜେ ଖୋଜିବ ବା ବାହାର କରିବ। ଦୁଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ କଣ କରିବ? ଏଇଥିର ନବ। କୋଉଥିର? ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦୁଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଜେ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ହବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କଣ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଣ ହୁଏ? କିଛି ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅବକ୍ଷେପ ମିନ୍ସ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ। କୌଣସି ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅବକ୍ଷେପ କଣ ଛୁଆ? ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ। କୋଉ ପଦାର୍ଥ? ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଥାନ୍ତି। କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଯେମିତିକା ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସୋଡିୟମ ସଲଫେଟକୁ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଦ୍ରବଣରେ ପକେଇବା, ଯୋଉଟା କି ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ବା ଦ୍ୱୈତ ସମୀକରଣ ନା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନରେ ଆମେ ତାକୁ ପଢିଥିଲେ। NaSO4 ପ୍ଲସ ଏ କଣ? AQ ମାନେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ। ବୁଝିହେଲା କି? ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ BaCl2 ଇଏ ବି ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ। ଗପ କଣ କହିଥିଲି ନା NaCl ଯୁକ୍ତ BaSO4 ପ୍ଲସ କେ NaCl। এইটা ଛୁଆ କଣ ନା ଅବକ୍ଷେପିତ ପଦାର୍ଥ ବା ଅବକ୍ଷେପ ରୂପେ এইটা ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା BaSO4 ଅବକ୍ଷେପ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ତାମାନେ ଏ ଯୋଉ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ବାହାରେ ଜଳରେ ସେ କଣ ହବ? ତମକୁ କହିଥିଲି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ତଳେ କଣ ହବ? ବସିଯିବ, ଅବକ୍ଷେପିତ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ଜାରଣ ପଢିଥିଲେ ଆମେ, ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି? ବୁଝିପାରିଲେ?
ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜାରଣର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫର କେମିତି ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ସଂକ୍ଷାରଣ। କଣ ସଂକ୍ଷାରଣ? ସଂକ୍ଷାରଣର ଅର୍ଥ କଣ ଛୁଆ ନା କ୍ରମକ୍ଷୟ। କଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହବା, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ। ଏଇଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? କ୍ରମକ୍ଷୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? କ୍ରମକ୍ଷୟ। ଯେମିତି ଆମେ କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା। କଣ କରିବା? ଲୁହାରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଦେଖ, ଲୁହାର ଯେତେବେଳେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ମସୃଣତା ବା ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତା ଉପରେ କଣ ହବ ନା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଯୋଉଟା ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବ, ବଢିକିରି କଣ ହବ? ଲୁହା କ୍ଷୟ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଲୁହାର କଣ କହନ୍ତି ଛୁଆ? କଳଙ୍କି କହନ୍ତି। ତେଣୁ କଳଙ୍କିର ଯୋଉ ଲୁହାର କଳଙ୍କି ଲାଗେ, ସେ ଯୋଉ କଳଙ୍କି ଲାଗିଲା, ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଲୁହା ସହିତ କିଏ କିଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ମିଶିକିରି ସେଥିରେ କଣ କରନ୍ତି ନା କଳଙ୍କି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କଳଙ୍କି ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? କଳଙ୍କି କେମିତି କଲ ଛୁଆ? ଲୋହିତ ବାଦାମୀ। କଣ? ଲୋହିତ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ, ବାଦାମୀ କଳଙ୍କି Fe2O3 ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ବୁଝିପାରିଲ ନା ଜାଣିହେଲନି? ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷୟ ଘଟିବ। ଶେଷରେ ପଦାର୍ଥ ପୁରା କଣ ହେଇଯିବ? ଲୁହାଟା ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଟା ଦେଖିବ ପାଣି ପାଣି ଜାଗାରେ, ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଛିଟିକା ପଡୁଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଲୁହା ଗେଟ୍ ଏକା ଲାଗିଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବ କଣ ସେଗୁଡାକ କ୍ଷୟ ହେଇ 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 ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷୟକୁ ସେମିତିକା ସାଇକେଲ ବଲ୍ ବେରିଂ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବା, କିମ୍ବା ତ ରିମ୍ରେ କଣ ଲାଗିବା? କଳଙ୍କି ଲାଗିଯିବା। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି କ୍ରମକ୍ଷୟ। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଣ କରାହଉଛି ନା ରଙ୍ଗ ଦିଆହଉଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଲେପନ କରାହଉଛି। ଯେମିତି ତମେ ପଢୁଛ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଜିଆଇ ତାର, ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଆଇରନ୍ ତାର। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଦସ୍ତାର ଲେପ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଆଇରନ୍ ସିଟ୍ର, ଜିଆଇ ସିଟ୍ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି। ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଲେପ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, କେଠି ନିକେଲ କରାହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା କି? କେଠି କ୍ରୋମିୟମ ଲେପ ଦିଆ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ପ୍ରଲେପ ଦିଆ ହେଇକି କଳଙ୍କିକି କଣ କରାଯାଏ? ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ। ଥରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ତମେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କର, ସେ କଳଙ୍କି ଲାଗିକି ରହିବ, ସେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କୋଉ ଧାତୁ କପରରେ ବି ଲାଗେ, ସିଲଭରର ବି ଲାଗେ। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ସଢା ବସ୍ତା। ସଢା ବସ୍ତା ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ଛୁଆ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖୋଲା ରଖିବନି, ବାହାରେ ବେଶ ସମୟ ରଖିବନି। ବା ବାହାରେ ରଖିଲେ କଣ ହବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହବ, ବାସି ହବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ। ତାମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ଚର୍ବି ଅଂଶ ଥାଏ, ସେ କଣ ହୁଏ? ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକିରି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ଆଉ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ ଫୁଡ, ଜାର ଫୁଡ, ବୁଝିପାରିଲ, ପ୍ୟାକେଟ ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବେଶୀ ଦିନ ରଖିଦେଲେ ସିଏ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତେଣୁ ସେଗୁଡା କଣ ହୁଏ? ଧରାଯାଉ ଖାଦ୍ୟର କଣ ଘଟିଲା
ନା ଜାରଣ ଘଟିଲା। କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିଲା? ଜାରଣ। ଦେଇକି କଣ ହେଇଯିବ ନା ବାସି ହେଇଯିବ ନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ବାସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମ୍ବ ଖଟା ତାକୁ ରଖିଦିଅ 3-4 ଦିନ ସେ ଆରାମସେ ରହିଯିବ। ହଁ ବୁଝଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଚିନି ଅଧିକା ଥାଏ ଅମ୍ଳଜାନ ସହଜରେ ତା ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଓକେ ହଉ। ନେକ୍ସଟ କଥା ଯେତିକି କି ଚିପ୍ସ କଣ ରେ ବା ଅଙ୍କଲ ଚିପ୍ସ କହନ୍ତି। ଲେଜ୍ କୁରକୁରେ ହେଲା। ଲେଜ୍ KURKURE ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିଆ ନା ପ୍ରେସ କୁରକୁରେ 10 ରୁ ମେ କୁରକୁରେ ଏ ଶୁଣିଛ ନା? ହଁ 10 रुपए में कुरकुरे। ହଁ କୁରକୁରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ ସେମିତି ଯେତିକି ଡବା ଖାଦ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବି କଣ କରାହେଇଥାଏ? ଗ୍ୟାସ୍ ରଖା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଲେଜ୍ କୁରକୁରେ ଭିତରେ କଣ ଗ୍ୟାସ୍ ରଖା ହେଇଥାଏ? ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। କଣ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। एक्चुअली नाइट्रोजेन कौन ना सहजरे कहा सहित प्रतिक्रिया करे नहीं। बुझीपार कि नहीं? सहजरे से कार सहित प्रतिक्रिया करे नहीं इवन अम्लजान सहित भी नुहे। तेणु पैकेट फूड भितर जदि कौन करा नाइट्रोजेन गैस रखा कि गैस रखा नाइट्रोजेन गैस रखा से अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करने सहजरे दबनी ता माने जे हबनी हब किंतु धीरे 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 हब। तेणु ये नाइट्रोजेन काम कौन ना ये है प्रतिजारक। कौन? प्रतिजारक माने जारण प्रक्रिया को प्रतिरोध करे। कौन करे? जारण प्रक्रिया को प्रतिरोध ताकू कौन कहती? प्रतिजारक बोली कहती। कौन कहती छुआ? प्रतिजारक कहता। क्लियर हेलो छुआ ना किए क्लियर हो पार्लनी कही पार्लनी? तेणु अंकल चिप्स बा डब्बा खाद्य से प्रतिजारक रूपे क्या व्यवहार करा जाए? नाइट्रोजेन को व्यवहार करा जाए। बुझीपार कि नहीं? ये ऑब्जेक्टिव ये आज संख्यारण 2 मार्क आसपारे। बुझीपार कि नहीं? एटी नाइट्रोजेन 1 मार्क आसपारे। बा सड़ावस्था कौन या प्रतिरोध किपरि करिवो? बा ए जो की चिप्स फल मध्य नाइट्रोजेन गैस भरा जाए। क्वेश्चन मन रखुच की चिप्स फल मध्य अंकल चिप्स देथिबो बा डब्बा खाद्य बा पैकेट खाद्य मध्य नाइट्रोजेन गैस भरा जाए। कहीं तार फास्ट पॉइंट होउची जे नाइट्रोजेन एक प्रतिजारक अटे। यह अम्लजान सहित सहजरे प्रतिक्रिया करे नहीं बा अम्लजान को का सहित प्रतिक्रिया करने दिए ना। अर्थात यह एक निष्क्रिय परिवेश सृष्टि करे। बुझीपार कि नहीं? से कौन कराई था नाइट्रोजेन को दिया है। ऑलमोस्ट 2 नंबर आसपार। क्लियर हेलो? बुझीपार कि नहीं? आज कौन बार? बुधवार संडे एग्जाम। बुझीपार अच्छी गुरुवार अच्छी शुक्रवार अच्छी शनिवार अच्छी प्राण मूर्छा पड़। बुझीपार बही क्वेश्चन ता सहित टेस्ट पेपर क्वेश्चन बहीटा को भल कि पढ़ लेखिकी प्रैक्टिस कर। बुझीपार कि नहीं? हाँ आज ये